గుడ్ మార్నింగ్, వెల్కమ్ టు కెరీర్ ప్లస్. గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగాల్లో నెంబర్ 1గా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. విలువలతో కూడిన విద్యను అందించడమే ఆశయంగా ఉన్నత విద్య, సమాజం పట్ల చక్కని అవగాహన, విద్యార్థులను ఉన్నత ఉద్యోగులుగా తీర్చిదిద్దాలన్న తపన సన్ ఇంటర్నేషనల్ని ప్రగతి బాటలో నడిపిస్తుంది. దేశంలో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్ మరియు మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్తో పాటు విదేశాల్లో సైతం కొన్ని వేల మంది స్టూడెంట్స్కి ప్లేస్మెంట్స్ ఇచ్చిన ఘనత సన్ ఇంటర్నేషనల్కి దక్కింది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ చేసే మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ యొక్క ప్రత్యేక ఏవి ఇప్పుడు చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Sun, 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 sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. Sun, 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 sun. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun, sun. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun
ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. మేనేజ్మెంట్ అండ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి భవిష్యత్తు ఉపయోగాలు మనతో మాట్లాడడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ జాస్తి శ్రీకాంత్ గారు జాయిన్ అవుతున్నారు. ఆయన అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్స్కి కాల్ చేసి సార్తో మాట్లాడచ్చు. వెల్కమ్ టు TV9 అండి. థ్యాంక్ యూ అండి. ఆల్రెడీ అడ్మిషన్ స్టార్ట్ అయిపోయాయని విన్నాము. సో ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలంటారు? మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ అనేవి బెస్ట్ అని మీరు చెప్తుంటారు, బెస్ట్ చాయిస్ అని, కానీ సన్ ఇంటర్నేషనల్ని ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి? డెఫినెట్గా అండి, మాకు డిఫరెంట్ లొకేషన్స్లో వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ 9 కాలేజెస్ ఉన్నాయండి. అటు విశాఖపట్నం కానీ ఇటు హైదరాబాద్ కానీ. విశాఖపట్నంలో 2 డిగ్రీ కాలేజీలు, 2 హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజీలు. అది ద్వారకా నగర్లో 2 డిగ్రీ కాలేజ్ ఒకటి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్ ఒకటి. అలాగే సాగర్ నగర్ బీచ్ రోడ్లో 1 డిగ్రీ కాలేజ్, 1 హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్. ఇక హైదరాబాద్కి వచ్చేపాటికి ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ రామ్నగర్లో 1 డిగ్రీ కాలేజ్, 1 హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్ ఉంది. అలాగే మియాపూర్ మెట్రో స్టేషన్ దగ్గర మాతృశ్రీ నగర్లో 1 డిగ్రీ కాలేజ్, 1 హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్ ఉంది. షేర్లింగంపల్లి MMTS స్టేషన్ పక్కనే 1 డిగ్రీ కాలేజ్ ఉంది. సో ఈ లొకేషన్స్ కొడితే ఎక్కడైనా కానీ వాళ్ళు ఎక్కడ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే, ఎక్కడ దగ్గర అనుకుంటున్నారో, ఎక్కడ అనుకూలంగా ఉంటున్నారో స్టూడెంట్స్ అక్కడికి వచ్చి ఎంక్వైరీ చేయొచ్చు. ఇనిషియల్ ఎంక్వైరీ ఫోన్ కాల్లో మా టోల్ ఫ్రీ నెంబర్కి ఫోన్ చేసినా కానీ మా కౌన్సిలర్స్ కానీ మా హెడ్స్ కానీ ఆన్సర్ చేస్తారండి. బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అక్కడ తీసుకోవచ్చు. బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ తర్వాత కోర్సెస్ జాయిన్ అవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఏ లొకేషన్ అనుకూలంగా ఉంటుందో ఆ లొకేషన్కి విజిట్ చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందండి. ఎందుకంటే విజిట్ చేయకుండా, కాలేజ్ చూడకుండా, అక్కడ అట్మాస్ఫియర్ ఎలా ఉంటుందో తెలియకుండా, అలాగే అక్కడ పాత స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే చదువుతున్నారో ఆల్రెడీ ఆ స్టూడెంట్స్తో మాట్లాడి, అక్కడ ఫ్యాకల్టీతో మాట్లాడి అన్ని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వైజ్ అన్నీ చెక్ చేసుకుని వాళ్ళకి నచ్చితే జాయిన్ అవ్వమని చెప్తాం అనమాట. బికాస్ అవర్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ వెరీ డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. అంటే మా ప్రోగ్రామ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఎవరైనా కానీ వినాలి అంటే కౌన్సిలింగ్ అన్నది తీసుకోవాలి. చదువుకునేటప్పుడు వర్క్ చేస్తారండి ప్రతి స్టూడెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ 18-19. ఎందుకు ఈ చదువుతో పాటు వర్క్ ఎందుకు చేయాలి, ఇంత చిన్న వయసులో ఎందుకు వర్క్ చేయాలి అన్న క్వశ్చన్ చాలామంది పేరెంట్స్కి వస్తుంది అనమాట. అది ఎందుకు చేయాలి అన్నది బ్రీఫ్గా మా కౌన్సిలర్స్ కానీ మా హెడ్స్ కానీ పూర్తిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే కానీ పేరెంట్స్కి అర్థం కాదు. దాని మూలంగా వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏంటో కూడా అర్థం కాదనమాట. వెరీ బెనిఫిటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ చదివితే 100% ఉద్యోగం వస్తుంది. ఈ కోర్సెస్ చదివితేనే కాదండి, ప్రపంచంలో ఏ చదువు చదివినా కానీ ఉద్యోగాలు కొన్ని కొల్లలు ఉన్నాయి, వందలు కోట్లు లక్షలు ఉన్నాయన్నమాట. కానీ ఆ ఉద్యోగానికి సరిపడా స్కిల్స్ ఆ స్టూడెంట్ దగ్గర ఉన్నాయా లేవా అన్నదే ముఖ్యం. సో ఆ స్కిల్స్ని మేము చదువుతో పాటు ప్రాక్టికల్స్తో పాటు ఇంకా ఎలా డెవలప్ చేస్తాం, ఆ స్కిల్స్ని ఇండస్ట్రీకి కావాల్సినట్టు ఎలా డెవలప్ చేస్తాం అన్నది మా ప్రత్యేకత అనమాట. అవి తెలుసుకుంటానికే మేము కాలేజీని విజిట్ చేయమన్నాడు. రైట్ అండి, మీతో మాట్లాడడానికి కాల్ ఉన్నారండి హైదరాబాద్ నుండి ఫణీంద్ర గారు. నమస్తే అండి. నమస్తే సార్. నమస్తే ఫణీంద్ర గారు. సార్ నా పేరు ఫణీంద్ర అండి. యాక్చువల్లీ నేను బీఎస్సీ చేశాను. ఓకే అండి. మీ ఇప్పుడే కెరీర్ ప్లస్ చూస్తున్నాను. సో ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే మనకి మన ఫ్యూచర్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు బాగా మెరుగ్గా ఉంటాయా? యూఎస్లో కానీ లేకుంటే డిఫరెంట్ స్టేట్స్లో కానీ మనం ఎలా కెరీర్ గ్రో అవ్వచ్చు, కోర్స్ ఎలా తీసుకోవాలి, దీని గురించి రికమెండేషన్స్ చెప్తే కొంచెం నేను జాయిన్ అయ్యి ఒకసారి ముందుకు వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను. డెఫినెట్గా ఫణీంద్ర గారు, మీరు బీఎస్సీ డిగ్రీ కంప్లీట్ చేశారు కాబట్టి మీకు మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి అర్హులు. మీ క్వాలిఫికేషన్ సరిపోతుంది అనమాట. మన దగ్గర హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో MBA ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం ఈ ప్రోగ్రామ్ ఆఫర్ చేస్తుంది తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఒకటే అండి మాస్టర్స్ ప్రోగ్రాంలో. ఈ ప్రోగ్రామ్ని మనం హాస్పిటాలిటీ రంగానికి సంబంధించే కాకుండా మీకు ఎయిర్లైన్స్, ఎయిర్పోర్ట్స్, టూరిజము, ట్రావెల్,
అలాగే మీకు మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ అలాగే మీకు హాస్పిటల్స్ వీటన్నిటికీ సూట్ అయ్యేటట్టు మిమ్మల్ని తయారు చేయటం అన్నది మీకు స్కిల్స్ పెంపొందించడం అనేది మా ముఖ్య ఉద్దేశం అనమాట. మేము అలాగే చేస్తాం స్టూడెంట్ని. ఎందుకంటే ఒక ఇండస్ట్రీకి కన్ఫైన్ అవ్వకూడదండి ఎప్పుడు కూడా స్టూడెంట్. కోర్స్ చదివేటప్పుడు నేను హోటల్ మేనేజ్మెంట్లోనే సెటిల్ అవ్వాలి, హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీలో సెటిల్ అవ్వాలి అని చెప్పి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అవ్వచ్చు. కానీ మీరు కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక మీకు అదర్ ఆపర్చునిటీస్ ఇంకా అంటే ఎయిర్పోర్ట్స్లో జాయిన్ అయితే చాలా బాగుంటుంది, ఎయిర్లైన్స్లో జాయిన్ అయితే చాలా బాగుంటుంది, అక్కడ మంచి ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి, మంచి జీతాలు ఉన్నాయి అని మీకు అనిపించవచ్చు. సో అందుకనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసినప్పుడు మీకు ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం సబ్జెక్ట్స్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్తో పాటు మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా మీకు నేర్పించడం జరుగుతుంది అనమాట. మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్ కూడా అది నేర్పించడం జరుగుతుంది. సో ఈ సబ్జెక్ట్స్తో పాటు మీకు మంచి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్, కమ్యూనికేషన్ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్, అంటే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్తో పాటు కమ్యూనికేషన్ క్లాసెస్తో పాటు మీకు ఇండస్ట్రీ నుంచి మంచి పెద్ద పెద్ద సీఈఓస్ వచ్చి మీకు గెస్ట్ లెక్చర్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. అలా ఫస్ట్ 1 year అంట, ఇది ప్రోగ్రామ్ 2 years కాబట్టి 1 year అంతా ఇలా మీకు అవుద్దండి ఈ కోర్సు. సెకండ్ ఇయర్ వచ్చేపాటికి మిమ్మల్ని మీకు ఏ ఇండస్ట్రీలో అప్పుడు జాబ్ చేయాలనిపిస్తుంది, ఏ ఇండస్ట్రీలో మీకు ఫ్యూచర్లో సెటిల్ అవ్వాలనిపిస్తుందో మీ దగ్గర నుంచి తీసుకుని ఆ ఇన్పుట్ తీసుకుని మీకు అదే ఇండస్ట్రీలో మీకు ఇంటర్న్షిప్స్ పెట్టేస్తాం. మండే, ట్యూస్డే, వెన్స్డే, థర్స్డే 4 రోజులు మీరు ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి వర్క్ చేస్తారు కంప్లీట్గా. ఫ్రైడే, సాటర్డే మాత్రం క్లాసెస్కి వస్తారు. అలా 1 year మీరు వర్క్ చేస్తూ క్లాసెస్కి వస్తారు కాబట్టి ఆ వర్క్ చేసినప్పుడు మీకు ఇంటర్న్షిప్ చేసిన కంపెనీస్లో ఆల్మోస్ట్ 15,000 నుంచి 25,000 రూపీస్ స్టైఫండ్ కూడా అవైల్ చేసుకుంటారు. దానికంటే ముఖ్యం మీకు ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజర్. అంటే కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే మళ్ళీ మీకు ట్రైనింగ్ పీరియడ్ అని కానీ, ప్రొవిషనల్ పీరియడ్ కానీ, లేకపోతే టెంపరీ జాబ్ అని కానీ లేకుండా పర్మనెంట్ జాబ్ వచ్చే ఏర్పాటు చేయడానికి ఈ 1 year చదువుకునేటప్పుడే మీకు మంచి స్కిల్స్ డెవలప్ చేస్తాం, ట్రైనింగ్ ఇచ్చేస్తాం అనమాట. సో దాని మూలంగా మీకు ప్లేస్మెంట్ అన్నది 100% వస్తుంది. ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ అంటారా, అమెరికా నుంచి ఆస్ట్రేలియా దాకా అన్ని కంట్రీస్లో టూరిజం డెవలప్ అయ్యి, బిజినెస్ డెవలప్ అయిన కంట్రీస్ అన్నింటిలో కూడా హోటల్స్తో కానీ, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్తో కానీ, కార్పొరేట్ కంపెనీస్తో కానీ మాకు టైఅప్స్ ఉన్నాయండి. మీకు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ కావాలంటే కూడా ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ ఇప్పిస్తాం. కాకపోతే దానికి అయ్యే వీసా ఛార్జెస్ కానీ, పేపర్ వర్క్ కానీ, ఎయిర్ ఫేర్ అవి మీరు పే చేసుకుంటే అంటే 4 lakhs to 5 lakh rupees అవుతుందండి. అది కనుక మీరు భరించగలుగుతాను అనుకుంటే కనుక డెఫినెట్గా ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ కూడా మీకు ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. రైట్ అండి. సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టూడెంట్స్ కోసం స్పెషల్గా కోర్స్ ఉంది అని చెప్తుంటారు, ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్. దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? ఎస్పెషలీ అండి సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టూడెంట్స్ అంటే ఇంటర్లో బైపీసీ చదివిన పిల్లలు వాళ్ళు మెయిన్ టార్గెట్ ఇంటర్లో ఎందుకు చదువుతారంటే ఎంబీబీఎస్ చేయాలండి. కానీ నీట్ ఎగ్జామ్ మూలంగా ఏంటంటే కొన్ని లక్షల మంది ఈ ఎగ్జామ్ అపియర్ అవుతారు. అందరూ బాగా కష్టపడి చదివే పిల్లలు, అందరూ టాపర్సే. కాకపోతే లిమిటెడ్ సీట్స్, చాలా తక్కువ సీట్స్ ఉంటాయండి మెడిసిన్లో. అందుకనే 85% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్కి సీట్స్ రావు. అలా అని చెప్పి వీళ్ళు అర్హులు కాదంటే అర్హులు కాదండి, కానీ అక్కడ లిమిటెడ్ సీట్స్ ఉండటం మూలంగానే వీళ్ళకి సీట్స్ రావు. అలాంటి పిల్లలకి ఆల్టర్నేట్ ఏం చేయాలండి? ఎంబీబీఎస్ చదవకపోతే ఇంకా వాళ్ళకి చదువులే లేవా, లేకపోతే వాళ్ళకి ఉద్యోగాలే రావా, లేకపోతే డాక్టర్ గారు లాగా వాళ్ళు కూడా సొసైటీకి సేవ చేయలేరా, మంచి మంచి పేరు సంపాదించలేరా, డబ్బులు సంపాదించలేరా అంటే దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఆల్టర్నేట్ కోర్సెస్. దాంట్లో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కోర్స్ నేను చెప్పేది బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అంటాను. ఎందుకంటే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అంటే న్యూట్రిషన్, డైటిక్స్ నేర్చుకుంటారండి. న్యూట్రిషన్, డైటిక్స్ ఎవరికి ఉపయోగం, ఎందుకు ఉపయోగం అంటే కనుక ఎక్కువగా పేషెంట్స్కి అనమాట. అంటే డాక్టర్స్ ఒక స్పెషలైజ్ చేసిన డాక్టరు, ఒక కార్డియాలజిస్ట్ కానీ లేకపోతే ఇంకొక స్పెషలిస్ట్ కానీ ఏ పేషెంట్ని అయినా ట్రీట్ చేసినాక వాళ్ళు ఇమీడియట్గా పంపించేది డైటీషియన్ దగ్గరికి పంపిస్తారు. మీరు ఎలాంటి డైట్ తీసుకోవాలి ఏంటి అని చెప్పి మా డైటీషియన్ చెప్తారని అంటారు. వీళ్ళకి కూడా అదే హాస్పిటల్స్లో క్యాబిన్స్ ఉంటాయి, పేషెంట్స్ వీళ్ళ దగ్గర అప్రోచ్ అవుతారు. సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే ఆ పేషెంట్కి ఆఫ్టర్ సర్జరీ ఏం తినాలి, ఏం తినకూడదు, ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలి, ఎలాంటి డైట్ తీసుకోవాలి, ఎలాంటి అంటే పౌష్టికాహారం తీసుకోవాలి, తొందరగా రికవర్ అంటే ఏం చేయాలి అన్నది వీళ్ళు సలహాలు ఇస్తూ ఉంటారు. ఇకపోతే సినిమా స్టార్స్ అవ్వచ్చు, స్పోర్ట్స్ పీపుల్ అవ్వచ్చు, అలాగే పెద్ద పెద్ద బిజినెస్ పీపుల్ అవ్వచ్చు, ఇవాళ రోజున పర్సనల్ డైటీషియన్స్ని పెట్టుకుంటున్నారు. అంటే హెల్త్ కాన్షియస్ అన్నది చాలా విపరీతంగా అవేర్నెస్ వచ్చింది కాబట్టి అందరూ కూడా డైటీషియన్స్ని అప్రోచ్ అవుతూ ఉంటున్నారు. ఇవాళ రోజున డైటీషియన్స్కి చాలా డిమాండ్ ఉందండి. సో అందుకని వీళ్ళని సొసైటీలో డాక్టర్ గారు అని పిలుస్తారు. ఎందుకంటే వీళ్ళు సెటోస్కోప్ వేసుకుంటారు, యాప్రాన్ వేసుకుంటారు, ఇవన్నీ ఎప్పుడు డాక్టర్ గారు లాగానే బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటారు, డాక్టర్ గారు లాగానే యాక్ట్ చేస్తుంటారు. కాబట్టి దే విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ అ డాక్టర్ అనమాట సొసైటీలో. అలాగే వీళ్ళు క్లినిక్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు అండి. హాస్పిటల్స్ ఒక ఎంబీబీఎస్ చేసిన డాక్టర్ ఎలా అయితే క్లినిక్ ఓపెన్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేస్తారో దీస్ పీపుల్ ఆల్సో కెన్ ఓపెన్ ఏ క్లినిక్ అండ్ డూ ప్రాక్టీస్ అనమాట. సో అందుకనే వీళ్ళకి ఆ ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ కానీ, పేరు ప్రఖ్యాతులు కానీ, డాక్టర్ గారికి సొసైటీలో ఎంబీబీఎస్ చేసిన డాక్టర్ గారికి ఎంత వస్తుందో వీళ్ళకి కూడా అంత ఈక్వల్గా వస్తుంది. సో బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఆల్టర్నేట్ కోర్స్ అండి, అంటే సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చే పిల్లలకి. కాకపోతే విశాఖపట్నంలో ఏంటంటే ఆంధ్ర యూనివర్సిటీకి సంబంధించి ఎంపీసీ, బైపీసీ ఇద్దరికీ అవకాశం ఉంది ఈ కోర్స్ చేయడానికి. బట్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అంటే ఉస్మానియా
యూనివర్సిటీకి అయితే మాత్రం ఓన్లీ బైపీసీ చదివిన వాళ్ళకి మాత్రమే అవకాశం ఉంటుందండి. వాట్ అబౌట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్, స్పెషల్గా వీటి యొక్క ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది అంటారు చదువు? ఇందాక నేను చెప్పాను కదండి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే అండి 100% ఉద్యోగం గ్యారంటీ అండి, దాంట్లో డౌటే లేదు. కోర్స్ కంప్లీట్ అయిన నెక్స్ట్ డేనే ఉద్యోగం వచ్చేస్తుంది అనమాట. అసలు దాంట్లో ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. అదర్ హయ్యర్ క్వాలిఫికేషన్ ఏమన్నా చేయాలంటారా? అంటే డెఫినెట్గా ప్రమోషన్స్కి వచ్చినప్పుడు, అంటే ఆఫ్టర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద కెరియర్ 5 years తర్వాత 6 years తర్వాత ప్రమోషన్స్ వచ్చినప్పుడు మాస్టర్స్ ఉంటే డెఫినెట్గా హెల్ప్ అవుతుందండి. ఎందుకంటే డిగ్రీ కంటే కూడా మాస్టర్స్ అనేది కొంచెం క్వాలిఫికేషన్ పరంగా కానీ సర్టిఫికేషన్ పరంగా కానీ వ్యాలిడ్ ఎక్కువ. కాబట్టి ఇనీషియల్గా ఏంటంటే చాలామంది పిల్లలు డిగ్రీతోనే వాళ్ళకి ఉద్యోగం వచ్చేస్తుంది. కానీ పిల్లలు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివితే 100% ఉద్యోగం వస్తుంది, కానీ ఆ ఉద్యోగాన్ని నిలబెట్టుకుంటాం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఉద్యోగం ఎలా నిలబెట్టుకుంటారు? అక్కడికి వెళ్ళి బాగా పర్ఫామ్ చేస్తేనే ఆ ఎంప్లాయర్ ఎవరైతే ఇతనికి ఉద్యోగం ఇచ్చారో ఆ ఎంప్లాయర్ సాటిస్ఫై అయితేనే ఇతనికి ఆ ఉద్యోగం కంటిన్యూ అవుద్ది. ఆ ఉద్యోగం కంటిన్యూ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ డే నుంచి కూడా బాగా పర్ఫామ్ చేయాలండి. వాళ్ళు ఉన్న కాంపిటేటివ్ వరల్డ్లో దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్ ప్రపంచంలో అనమాట. సో వీళ్ళు చాలా వెల్ ట్రైన్డ్, వెల్ స్కిల్డ్, అంటే బాగా స్కిల్స్ ఉండాలి, బాగా ట్రైన్ అయ్యి ఉండాలి. అలాగే కమ్యూనికేషన్ అండి. కమ్యూనికేషన్ అంటే మనం ఏమనుకుంటాం అంటే బాగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడవచ్చు, బాగా హిందీ మాట్లాడవచ్చు అనుకుంటాం. దానికంటే కూడా ఇంపార్టెంట్ మనం ఏ భాష మాట్లాడినా ఎదుటి మనిషికి అర్థమయ్యేటట్టు మాట్లాడుతున్నావా లేదా అన్నది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. అలాగే గెస్ట్ రిలేషన్స్ అంటే ఎప్పుడు కూడా చాలా సహనం, పేషెన్స్, ఎప్పుడు ముఖం మీద స్మైల్ ఇదంతా కూడా ఉండాలన్నమాట. సో ఇలాంటివన్నీ అంటే రావాలి అంటే కంపల్సరీగా ట్రైనింగ్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ ట్రైన్ అవ్వాలంటే క్లాస్కి రావడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి అంటే అటెండెన్స్ అన్నది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, కీ రోల్ ప్లే చేస్తుందండి. ఎస్పెషలీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్. ఏ చదువుకైనా అటెండెన్స్ ఇంపార్టెంట్, బట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఎందుకు ఇంకా కీ రోల్ ప్లే చేస్తారంటే అంటే ప్రాక్టికల్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇన్ పర్సన్ స్టూడెంట్ చేసి నేర్చుకోవాల్సిన ప్రాక్టికల్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. అలాగే ఇంటర్న్షిప్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. వీళ్ళు బయట హోటల్స్కి, క్లబ్స్కి, అలాగే హెల్త్ సెంటర్స్కి వెళ్ళి వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం చాలా ఉంటుంది. కాబట్టి వీటన్నిటికీ కూడా అటెండెన్స్ ప్లేస్ అ కీ రోల్ అండి. కాల్ ఉన్నారండి, వారితో మాట్లాడదాం. చీపురుపల్లి నుండి శంకర్రావు గారు, నమస్తే అండి. నమస్తే అండి. నమస్తే అండి శంకర్రావు గారు. సార్ బాబుది ఇంటర్మీడియట్ అయ్యిందండి. ఓకే అండి. డిహెచ్ఎం ఓకే అండి. మీరు చీపురుపల్లి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి మీకు విశాఖపట్నం చాలా దగ్గర అండి. జస్ట్ 100 kilometers దూరంలో ఉన్నారు కాబట్టి విశాఖపట్నం ద్వారకానగర్ అంటే ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ దగ్గరలో ద్వారకానగర్లో ఒక కాలేజ్ ఉంది మనకి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్. అలాగే బీచ్ రోడ్లో సాగర్ నగర్లో కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్ ఉంది. ఈ 2 కాలేజీలో ఎక్కడైనా మీరు కోర్సు జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఇది బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్, అంటే ఇంకో డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ వచ్చేపాటికి బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అని సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది. దీన్నే మనం బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటాం. ఇది మొత్తం 3 సంవత్సరాల ప్రోగ్రామ్ అండి. 3 సంవత్సరాల్లో బాబు 2.5 సంవత్సరాలు మాత్రమే కాలేజ్కి వస్తాడు. అలాగే మీరు కూడా 2.5 సంవత్సరాలు మాత్రమే ఫీజు పే చేస్తారు. ఆఖరి 6 months ఆగ్రా కానీ, జైపూర్ కానీ, గోవా కానీ ఇలాంటి బాగా టూరిజం డెవలప్ అయిన ప్లేసెస్లో అక్కడ ఉన్న 5-star హోటల్స్లో కానీ, 5-star డీలక్స్ హోటల్లో కానీ ట్రైనింగ్ పంపిస్తాం. ఆ ట్రైనింగ్ పంపించినప్పుడు ఫుడ్, అకామిడేషన్ హోటల్లో ఇస్తారు, ప్లస్ మంత్లీ స్టైఫండ్ కూడా పే చేస్తారండి. ఇకపోతే చదువుకునేటప్పుడు 2.5 సంవత్సరాల్లో కూడా ఫస్ట్ సెమిస్టర్ కంప్లీట్ అయిన దగ్గర నుంచి సెకండ్ సెమిస్టర్ స్టార్ట్ అయినాక మీకు లోకల్లో ఉన్న హోటల్స్ అంటే విశాఖపట్నంలో జాయిన్ అయితే పార్క్ హోటల్ కానీ, తాజ్ హోటల్ కానీ, లేకపోతే నోవోటెల్ కానీ, గ్రాండ్ బే కానీ ఇలాంటి హోటల్స్కి మనం ఇంటర్న్షిప్కి పంపిస్తాం, ఓడిసికి పంపిస్తామండి. అలా ఈవినింగ్స్ 3 to 4 hours బాబు రోజు వర్క్ చేస్తూ ఉంటాడు. అలా వర్క్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే అతనికి మంచి ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజర్, స్కిల్స్ బాగా డెవలప్ అవుతాయి. చదువుకున్న చదువు, కాలేజీలో నేర్చుకున్న ప్రాక్టికల్స్ అక్కడికి వెళ్ళి ప్రాక్టీస్ చేస్తాడు కాబట్టి దాని మీద ఇంకా అవగాహన బాగా పెరుగుద్ది. రియల్ టైం గెస్ట్తో ఎదురు బదురు వర్క్ చేస్తాడు కాబట్టి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ బాగా పెరుగుతాయి. అంటే మాట్లాడే విధానం అంతా బాగా నేర్చుకోగలుగుతాడు, బాడీ లాంగ్వేజ్ని మార్చుకోగలుగుతాడు. సో పర్సనాలిటీ బాగా డెవలప్ అవుతుంది అనమాట. అలాగే మీకు కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యగానే 100% ఉద్యోగం ఇప్పించే బాధ్యత కాలేజే తీసుకుంటుందండి. ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలకి చాలా ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇప్పించే బాధ్యత కూడా కాలేజ్ తీసుకుంటుంది. దానికి అయ్యే ఖర్చు కొంచెం ఉంటుందండి. అంటే మీరు టికెట్ కొనుక్కోవాల్సి వస్తుంది. అమెరికాలో జాబ్ వస్తే అమెరికా వెళ్తానికి టికెట్ కొనుక్కోవాలి, వీసా ఛార్జెస్, పేపర్ వర్క్ ఇలాంటి వాటికి చిన్న ఖర్చు అవుతుందండి. ఆ ఖర్చు మీకు యాస్టీస్ ఎంత అవుతుందో చెప్తారు కాలేజ్ వాళ్ళు. అప్పుడు ప్లేస్మెంట్ విషయంలో మీరు అది కనుక పే చేస్తే ఆ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ కూడా కాలేజ్ చూపిస్తుందండి. దట్స్ గ్రేట్ అండి. సో చాలా కాలేజెస్ ఉంటాయి మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ అనగానే, కానీ హౌ డిడ్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ అవుట్ అంటే ఏం చెప్తారు? స్పెషాలిటీ ఏంటి?
ఈ క్వశ్చన్ మాకు 20 years బ్యాక్ అరైజ్ అయిందండి. అంటే మేము కాలేజ్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు సన్ కాలేజ్ యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటని మమ్మల్ని మేము క్వశ్చన్ చేయడం జరిగిందనమాట. దెన్ వీ హ్యావ్ రీకాల్డ్, అంటే గ్రేట్ అబ్దుల్ కలాం గారు 99లో ఆయన ఐఐఎమ్స్లో ఒక స్టూడెంట్స్ని అడ్రస్ చేస్తూ ఆయన ఒక స్టేట్మెంట్ వాడారు. ఇండియాలో చదువుతున్న స్టూడెంట్స్కి, ఎస్పెషలీ ఐఐఎమ్స్ ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద ఆర్గనైజేషన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో చదివే పిల్లలకి దే ఆర్ గెటింగ్ 90%, 95% చాలా బ్రహ్మాండమైన మార్కులు వస్తున్నాయి, థియరటికల్గా చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటున్నారు. బట్ వీళ్ళు అదే ఆర్గనైజేషన్కి వెళ్ళేపాటికి కంప్యూటర్ సైన్స్ చదివినాలు కానీ, మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ చదివినాలు కానీ, లేకపోతే ఎంబీఏ చదివిన పిల్లలు కానీ ఆర్గనైజేషన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే మళ్ళీ ఆర్గనైజేషన్స్ వాళ్ళకి 1 year ట్రైనింగ్ అని, లేకపోతే 1 year ప్రొబేషన్ అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో కంపెనీస్కి ఎలా కావాలో అలా చదువుకునేటప్పుడే స్టూడెంట్కి స్కిల్ డెవలప్ అయితే చాలా బాగుంటుందని చెప్పి ఆయన 99లోనే ఆయన చెప్పారండి. అంటే చాలా ముందు చూపుతో చెప్పారు. దాన్ని మేము ఇదిగా తీసుకున్నాం, అంటే ఒక మోటివేషన్ స్టేట్మెంట్గా తీసుకున్నాం. చదువుకునేటప్పుడే స్టూడెంట్ని ఎలాగా ఒక కంపెనీకి తగ్గట్టు, మనం ఒక ఆర్గనైజేషన్కి తగ్గట్టు మనం ట్రైన్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక స్టూడెంట్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీకి జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నాడు కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక. ఆ స్టూడెంట్కి సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో ఉద్యోగం కావాలి అంటే ఏం చేయాలంటే అదే కంపెనీలో మనం ఇంటర్న్షిప్స్ చేపియాలి. సో దట్ ఈస్ వేర్ వీ హ్యావ్ డన్ ఇట్ అండి. అండ్ 2004 నుంచి కూడా మేము స్టూడెంట్స్ అందరినీ కూడా వాళ్ళకి ఎక్కడైతే ఉద్యోగం చేయాలనుకుంటున్నారో అలాంటి ప్లేసెస్కే పంపించి ఇంటర్న్షిప్స్ చేయించామన్నమాట. ఫస్ట్ 2-3 years ఆర్గనైజేషన్స్ ఏంటంటే అంటే ఫ్రీగా వర్క్ చేయించుకున్నాయండి. తర్వాత మెల్లగా స్టూడెంట్స్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ చూసి ఇంటర్న్షిప్స్లో స్టైఫండ్ పే చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. బేసికల్గా 5,000 రూపీస్, 6,000 రూపీస్తో స్టార్ట్ అయింది. ఇవాళ రోజున ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ 20,000, 25,000, 30,000 కూడా మంత్కి ఎర్న్ చేసే స్టూడెంట్స్ ఉన్నారండి. అంటే అంత బ్రహ్మాండంగా చదువుకునేటప్పుడే వర్క్ చేస్తున్నారు. ఇదే డిఫరెన్స్ అండి వేరే కాలేజ్కి మా కాలేజ్కి ఉన్న డిఫరెన్స్. అఫ్ కోర్స్ అన్ని కాలేజీలకి యూనివర్సిటీసే సిలబస్ ఇస్తుంది, యూనివర్సిటీసే కరికులం ఇస్తుంది. బట్ వీ కీప్ ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్స్ టు గివ్ స్టూడెంట్స్ ఇంటర్న్షిప్స్ వెన్ దే ఆర్ స్టడీయింగ్ అనమాట. చదువుకునేటప్పుడే వర్క్ చేయించడం, చదువుకునేటప్పుడే ఎక్స్పీరియన్స్ తెప్పించడం, ఈ చదువుకునేటప్పుడే స్టైఫండ్ ఇప్పించడం, ఇవన్నీ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఒక్కటే చేస్తుంది. కాబట్టి మా కాలేజీలో చదువుకున్న ప్రతి స్టూడెంట్కి 100% కోర్స్ అవ్వగానే ఉద్యోగం వస్తుంది. బట్ ఉద్యోగంలో జాయిన్ అయ్యే పిల్లలు 90% ఉంటే 10% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ మంచి ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అవుతున్నారు. వాళ్ళందరికీ వాళ్ళే బిజినెస్లు స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసి వాళ్ళే 100 మందికి 200 మందికి ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నారు. సో ఇలా కూడా మంచి ఎంటర్ప్రైజింగ్ స్కిల్స్ కూడా డెవలప్ చేస్తాం. కాబట్టి స్టూడెంట్స్కి ఇటు ప్లేస్మెంట్ విధంగా కానీ, బిజినెస్ చేసే అంటే స్టార్టప్స్ స్టార్ట్ చేయడానికైనా కానీ అన్ని విధాలా తయారు చేస్తున్నామండి మేము. సో దట్ ఈస్ వేర్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అదర్ ఆర్గనైజేషన్స్. అది కాకుండా ఇలా చదువుకునేటప్పుడు వర్క్ చేయడం మూలంగా ఫ్యూచర్లో ఏంటంటే వాళ్ళకి ప్రమోషన్స్ వచ్చినా, శాలరీ హైక్స్ వచ్చినా, పక్క కాలేజీలో చదివిన స్టూడెంట్కి మన స్టూడెంట్కి డిఫరెన్స్ ఈ 2 years ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట. ఎప్పుడు కూడా మన స్టూడెంట్కే క్వాలిఫికేషను ప్లస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఛాన్స్ మన స్టూడెంట్కే వస్తుంది ప్రమోషను. అలాగే శాలరీ హైక్స్ కూడా మన స్టూడెంట్కి వస్తుంది. సో 2 years హెడ్ ఉంటాడండి మన స్టూడెంట్. ఎప్పుడు కూడా రిటైర్ అయ్యే టైంకి మన స్టూడెంట్ ఒక 4 లక్షల రూపాయలు మంత్లీ శాలరీతో రిటైర్ అయ్యాడంటే అతనితో పాటు ఈక్వల్గా చదువుకున్న స్టూడెంట్ సేమ్ క్వాలిఫికేషన్ ఉన్నప్పుడు 3 లక్షలతో రిటైర్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి అనమాట. దట్ ఈస్ వేర్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఏ కంపెనీస్లో ఇంటర్న్షిప్ చేస్తారు? అంటే యూ హ్యావ్ బ్రాంచెస్ ఇన్ వైజాగ్ అండ్ హైదరాబాద్. సో ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఇక్కడ లోకల్గానే ఇంటర్న్షిప్ జాయిన్ అవ్వచ్చా? ఛాన్సెస్ ఉంటాయా? వీ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్ ఆల్సో అండి. అంటే మాకు ఈ కాలేజ్ క్యాంపస్లోనే హాస్టల్స్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి ఎక్కువ మంది పిల్లలు, అంటే 70% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ హాస్టల్స్లో ఉంటారు, గర్ల్స్ కానీ బాయ్స్ కానీ. సో సరౌండింగ్ 100 meters సరౌండింగ్స్లోనే అన్ని క్యాంపస్కి హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ క్రియేట్ చేయడం. అలాగే ఆ స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే ఈవినింగ్స్, కొంతమంది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ అయితే ఈవినింగ్ వెళ్ళాలి, బీబీఏ పిల్లలు అయితే ఎవ్రీ సెమిస్టర్లో 4 months వెళ్ళాలి, బీఎస్సీ వాళ్ళు 4 months వెళ్ళాలి, ఎంబీఏ వాళ్ళు అయితే వీక్లీ 4 days వెళ్ళాలి. కాబట్టి ఇలా డిఫరెంట్ మెథడ్స్లో వీళ్ళకి ఇంటర్న్షిప్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఆ కాలేజ్కి చుట్టుపక్కల అంటే 5 kilometers రేడియస్లో ఉన్న ఆర్గనైజేషన్స్నే మేము టచ్ చేస్తాం అనమాట. ఆ ఆర్గనైజేషన్స్లోనే ఉద్యోగాలు ఇస్తాం. కొంతమంది మాకు ఓన్ ట్రావెల్ ఉందండి, మేము వెళ్ళి వస్తాం, మాకు ఆ ఆర్గనైజేషన్ ఇష్టం అంటే కనుక వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మేము ఒక అండర్టేకింగ్ తీసుకుని, లెటర్ తీసుకుని, పేరెంట్స్ కన్సర్న్తో మేము వాళ్ళని కొంచెం దూరమైనా పంపిస్తాం. కానీ బట్ ఇది అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాక మాత్రం 2 to 5 kilometers రేడియస్లోనే మేము ఇంటర్న్షిప్స్ ఇవ్వటం. స్టడీ కంప్లీట్ అవ్వగానే పేరెంట్స్కి వచ్చే క్వశ్చన్, ఈవెన్ స్టూడెంట్కి కూడా ప్యాకేజ్ ఎంత ఉంటుంది, శాలరీ ఎంత ఉంటుంది అని చెప్పి. సో మీరేం చెప్తారు? ఇవాళ రోజునండి ప్యాకేజ్ అన్నది ఆధారపడింది స్టూడెంట్ టు స్టూడెంట్ అండి. ఎలా అయితే ఒక స్టూడెంట్కి ఒక క్లాస్లో ఉన్న 60 members ఒక స్టూడెంట్కి 40 marks ఎలా వస్తాయో, ఒక స్టూడెంట్కి 60 ఎలా వస్తాయో, ఇంకో స్టూడెంట్కి 70, ఇంకో స్టూడెంట్కి 90 ఎలా వస్తుందో, సేమ్ వే ప్యాకేజ్ కూడా అండి. ఎంత కష్టపడితే అంత బ్రహ్మాండమైన ప్యాకేజ్ ఉంటాయి హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో. అంటే అది 20,000తో స్టార్ట్ అవుద్దా, 30,000తో స్టార్ట్ అవుద్దా, 40,000తో స్టార్ట్ అవుద్దా, 50,000తో స్టార్ట్ అవుద్దా, ₹1,00,000తో స్టార్ట్ అవుద్దా అని కూడా మేము కూడా చెప్పాం. అది ఈ స్టూడెంట్ యొక్క ఎఫర్ట్స్ని బట్టి, స్టూడెంట్ ఆ 3 years నేర్చుకునే స్కిల్స్ని బట్టి ఉంటుంది.
ఉంటుంది. బట్ డెఫినెట్లీ వాళ్ళకి ఏంటంటే స్టార్టింగ్ శాలరీ ఎంత లీస్ట్ శాలరీ వేసుకున్నా కానీ వాళ్ళు సూపర్వైజరీ లెవెల్లో అంటే జాయిన్ అవుతున్నారు కాబట్టి 25,000 అనేది మినిమం శాలరీతో స్టార్ట్ అవుతుందండి. దట్ మీద అది హయ్యర్ ఎండ్ ₹1,00,000 1,50,000 కూడా అవ్వచ్చు, అది మనం చెప్పలేము అనమాట. అది కంప్లీట్గా స్టూడెంట్ ఎఫర్ట్స్ మీద, స్టూడెంట్ యొక్క క్యాలిబర్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇది ఇండియాలో నేను చెప్తున్నానండి. అదే అబ్రాడ్లో అయితే కనుక దుబాయ్ కానీ, మలేషియా కానీ, సింగపూర్ లాంటి ప్లేస్ అయితే కనుక సంవత్సరానికి 20 నుంచి 30 లక్షల ప్యాకేజ్, అమెరికాలో, యూరోప్లో, ఆస్ట్రేలియాలో అయితే కనుక, న్యూజిలాండ్లో అయితే కనుక 50 లక్షల నుంచి 80 లక్షల దాకా కూడా ఇయర్లీ ప్యాకేజ్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ నేను ఇండియన్ కరెన్సీలో కన్వర్ట్ చేసి చెప్తున్నానండి. సో ఇంత ప్యాకేజ్ వస్తుంది వాళ్ళ రోజున మన కాలేజీలో చదువుతున్న స్టూడెంట్స్కి, బికాస్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు అచీవ్ దట్ స్కిల్స్ అండి. రైట్ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ టుడే ఆన్ కెరీర్ ప్లస్ అండి. ఎలాంటి కోర్సెస్ ఆఫర్ చేస్తున్నారు, వాటి ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది, వాళ్ళ శాలరీ ప్యాకేజెస్ ఎలా ఉన్నాయి వివరించినందుకు థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ అండి. సో ఇది వాళ్ళ కెరీర్ ప్లస్ అప్డేట్స్ కొనసాగుతాయి. చూస్తూనే ఉండండి TV9.